नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयितुमुखं करोति वाचालं मङ्गलङ्गयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवमुदिगमकं सर्वोर्वणितं घणं शिवमुखादं तद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं गुरुरसिकाभिभावुकाः ॐ व्यासं वस्तनप्तारं सत्यपौपुत्रमकलमशन् पराशरात्मनं बद्धसुगतातं तपोनिधिं ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ॐ श्री परमात्मने नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय एकादश स्कंध अध्याय 7। ज्ञान बर्तमान उद्धव बुझीगले प्रभु चलिए तेणु धरले प्रभु मुझे बुझी सारी तुम कौन कौन आप चाहते करने यहाँ मत जना पड़ा किसी असुविधा नहीं तेणु मत सांगे निपर ये प्रकार कहवापर प्रभु तक ब्रह्म ज्ञान कहते गोटे ज्ञान कहते बर्तमान 11 श्लोक देखिए दोष बुद्धिया उभयातीत निषेधात् न निवर्तते गुणबुद्ध्या च विहितं न करोति तथार्भकः। गुण और दोष उभय संपूर्ण अतीत हो जा गुण कौन दोष कौन गुण दोष ऊर्ध्व को जा सब तो द्वंद्वर ऊर्ध्व को पड़ेगा ठीक तेणु गुणर महत्व अच्छी दोषटा भूल गुणटा ठीक हेले भी जी ईश्वर शरणादि जहाँ मन रे दोष करना से संजत शृंखलित हो तेणु गुण और दोष ये उभय ऊर्ध्व को चल जा गुण दोष देखा दरकार नहीं शिशु जपरी विहित कर्म कले गुण बुद्धि रखी शिशुटा टिकी पिला कौन कम कर भल मंद ज्ञान तार ना कौटा गुण कूटा दोष कूटा कर्म सी ज्ञान आदौ ना टी पिला 5 वर्ष प्रकार ज्ञान हेनी किटा हम 5 वर्ष भर प्राय से ज्ञान न थाए गुण दोष गुण कौन दोष कौन जाने ना उपसंस्कार को लेकिन सी भल काम करे जदि संस्कारटा बलवत्तर थो तेणु से शृंखलित संजत काम कर किंतु इटा गुण एमती कम करेंगे सीटा दोष करें ई ज्ञान तार न था केवल प्रारब्ध को लेकर तार से भल कम करे किसी असुविधा नहीं किंतु भल कम करी चिंतन कर कारण ज्ञान तार ना निंदित कर्म को भल कम को गुणयुक्त कर्म को इटा मोर करवा उचित इटा सद्गुण बोली चिंता करें हऊ कै प्रारब्ध प्रारब्ध शृंखलित थी आ दोषटा को ठीक से इटा दोष इटा करें एक प्रकार चिंताधारा तार न थाए कि तार से जदि प्रारब्ध शृंखलित थी सी शृंखलित होकर चलो यहाँ पाठ शिशुर गुण बुद्धि न थाए दोष बुद्धि न थाए से केवल परमहंस परी निर्विकार कर्म कर जमी ब्रह्म कौन कर्म तक ना किंतु अवतार नहीं अनेक कर्म कर ठीक सेमती पिलाटा दोष कौन गुण कौन एक तार कौन प्रकार ज्ञान ना दोष गुणर ऊर्ध्वे सी अच्छी तेणु जदि भल कम किसी कला सीटा गुणयुक्त कर्म युवाक सद्गुण प्रकाशक चिंतन करके सी करे कि ये मंद काम छाड़े
କରିବନି ବୋଲି ଚିନ୍ତା, ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାର ନେଇଗଲା ମନ୍ଦ କଣ ଭଲ କଣ, ସେ କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ତାର ନଥାଏ, ଗୁଣ ବା ଦୋଷ ହେଲେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ସୁଘଟ ଥିବା ହେତୁରୁ ସେ ସବୁ କରି ଚାଲେ। ତେଣୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଗୁଣ ଦୋଷର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଯା। କିଏ ଉଦ୍ଧବକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଛୋଟ ପିଲା ଗୁଣ ଦୋଷ ଜ୍ଞାନ ନଥାଇକିରି ଏଇଟା ଗୁଣ ଏଇଟା ଦୋଷ ଏଇଟା କରିବେନି ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ତାର ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ସେ କରେ, ସେମିତି ତୁମେ ଗୁଣ ଦୋଷର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇକି କର୍ମ କର। ସର୍ବଭୂତ ସୁହୃତ୍ ଶାନ୍ତଃ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ନିଶ୍ଚୟ ପଶ୍ୟନ୍ ମଦାତ୍ମକଂ ବିଶ୍ୱଂ ନ ବିପଦ୍ୟେତ ବୈ ପୁନଃ। ସର୍ବଭୂତ ସୁହୃତ୍ ଶାନ୍ତଃ। ତେଣୁ ହେ ଉଦ୍ଧବକୁ ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ତୁମେ କରିବ, ଆହୁରି କ'ଣ କରିବ ନା ଗୁଣ ଦୋଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇକରି କର୍ମ କର। ସର୍ବଭୂତ ସୁହୃତ୍ ଶାନ୍ତଃ। ସବୁ ଭୂତଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ରଖ, କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ଭଗବତ ସତ୍ତା ଅଛି, ସବୁ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର। ଏବଂ ସର୍ବଭୂତ ସୁହୃତ୍, ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା କର, କାହାର କ୍ଷତି କର ନାହିଁ କି କ୍ଷତି ଚିନ୍ତା ବି କରନି, ଏବଂ ସଦାବେଳେ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହ। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ନିଶ୍ଚୟ, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ପଶ୍ୟନ ମଦାତ୍ମକ ବିଶ୍ୱମ୍। ଜ୍ଞାନ ମାନେ ଅନୁମାନ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅନୁଭବ ଜ୍ଞାନ, ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତାକୁ ଆନନ୍ଦମୟ ପ୍ରଭୁ, ଆନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ, ଅନୁଭବାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କର। ଏବଂ ବିଶ୍ୱଟାକୁ ମଦାତ୍ମକଂ ପଶ୍ୟନ୍, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱଟା ହିଁ ବିଶ୍ୱରୂପ ମୁଁ, ତେଣୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱଟା ମୋର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଚିନ୍ତନ କର। ନ ବିପଦ୍ୟେତ ବୈ ପୁନଃ। ଏ ପ୍ରକାର ହେଲେ ତୁମେ ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ବିପଦ ଆସିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାର ବନ୍ଧନକାରକ ହେବ ନାହିଁ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଚାଲିବ। ତାପରେ ଶୁକ ଉବାଚ ଇତ୍ୟାଦିଶ୍ଚ ଭଗବତା ମହାଭାଗବତୁ ନୃପ ଉଦ୍ଧବ ପ୍ରଣିପତ୍ୟାହ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଅଚ୍ୟୁତମ୍। ଆଦିଷ୍ଟ ଭଗବତା, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଗୁଣ ଦୋଷର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଯାଅ। ପିଲା ଯେମିତି କିଛି ନ ଜାଣିକିରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମ କରେ ପ୍ରାରବ୍ଧବଶତଃ, ତୁମେ ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର କର୍ମରେ ରହ। ବିଶ୍ୱଟାରେ ସବୁଠି ମୁଁ ଅଛି ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ କରି ସବୁ ଭୂତ ପ୍ରତି ସୁହୃଦ୍ଭାବ ରଖ, ଶାନ୍ତ ହୋଇଯା, ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତା ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କର। ତାହେଲେ ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ସାଂସାରିକ ବାଧା ତୁମକୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଶୁକକୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆଦିଷ୍ଟ ହେବ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ଆଦିଷ୍ଟ ହେଇକି ସେ ଉଦ୍ଧବ, ମାନେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଏ ପ୍ରକାର କହିଲେ। ମହାଭାଗବତ ରୂପ ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜନ ପରୀକ୍ଷିତ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଉଦ୍ଧବ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଆନ୍ତେ। ପ୍ରଣିପତ୍ୟ ଆହ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଅଚ୍ୟୁତମ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ପ୍ରଣିପାତ ହେଇକରି ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ, ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି ତତ୍ତ୍ୱମସି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥଟି ମୁଁ, ଏକା କଥା, ଦୁଇଟାଙ୍କର ଅର୍ଥ। ଏଇ କଥା ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ମୁଁ ତତ୍ତ୍ୱମସିକି ବୁଝିବି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ପଡ଼ିଯାଇକରି ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି କେମିତି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିବି ସେ କଥା ବୁଝିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଉଦ୍ଧବ ଉବାଚ ହେ ଯୋଗେଶ, ଯୋଗ ବିନ୍ୟାସ ଯୋଗାତ୍ମନ ଯୋଗ ସମ୍ଭବ ନିଶ୍ରେୟସ
निःश्रेयसाय मे प्रोक्तः त्यागः संन्यासलक्षणः। बोले हे योगेश, योगर ईश्वर भगवान श्रीकृष्ण आपण योगर स्वामी माने आपण ही जी जोग कर जोगर मालिक आपण सहित जोग भावी से प्रतिष्ठा कर जहाँ सहित जोग करा जाए से आपण योगेश आपण सहित योगी जोग आपण सहित ही हुए तेणु तो आप योगेश योग विन्यास आपण होती साक्षात योग स्वरूप। कहीं आपण समस्त सहित जोग हो समग्र विश्वटा आपण शरीर भितर अच्छी जो प्रत्येक भितर जीवात्मा होकर आप तेणु योगर ध्येय मूर्ति जहाँ सहित योगी योग कर विषय सी मूर्ति होती आपण हेले योग विन्यास साक्षात योग स्वरूप। योग संभव आपण योगर जन्मस्थान योग सृष्टि आपण योग संभव योगर स्रष्टा आपण योगर स्वरूप आपण जोगर जहाँ सहित जोग कर सी भी आप निःश्रेयसाय में तेणु मोर मंगल कल्याण प्रोक्त त्याग संन्यास लक्षण आपण त्याग और संन्यास लक्षण कहते। आपण संन्यास लक्षण मो आगे वर्णना कर त्यागोयं दुष्कर हुमन कामानां विषयात्मभिः सुतरां त्वयि सर्वात्मन् अभक्तिः इति मे मतिः। अनंत त्यागः अयं दुष्करः भुवन् त्यागटा दुष्कर कौन जिनस किए दवापी भल पाए तेणु त्याग दुष्कर जिनस भूमन कामना विषयात्मनि विषय जीव बहु कामना बांधी थाए विषयात्म भी जहाँ आत्मा विषयग्रस्त अर्थात केवल सांसारिक विषय को नहीं विषय कौन ना शब्द स्पर्श रूप रस गंध इंद्रिय ग्राह्य पदार्थ को विषय कहा जो पांच ज्ञानेन्द्रिय ग्रहण योग्य जो विषय पांच शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये विषय हूँ विषयात्मक होकर प्रत्येक जीव विषय द्वारा बांधी रही अनेक कामना वासना रखिक विषय द्वारा बांधी रही। सुतरां त्वयि सर्वात्मन् अभक्तिः इति मे मतिः। तेणु त्यागर तत्व बुझा पक्षे बड़ दुर्भाग्य। सब व्यक्ति ये विषयात्मक अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांच ज्ञानेन्द्रिय विषय से विषय प्रति आसक्ति रखी अनेक कामना युक्त हो रही भोग कर रही
ତେଣୁ ଭୋଗ କରିବା ସାରା ଯିଏ ଅଛି ତ୍ୟାଗ ତା ପାଖରେ ରହିବ ନାହିଁ। ତ୍ୟାଗ ତା ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ ସେ କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ସୁତରାଂ ତୁଇ ସର୍ବାତ୍ମନ, ଆପଣ ହେଲେ ସର୍ବାତ୍ମା, ଅଭକ୍ତି ଇତି ମେ ମତି। ବିଶେଷ କରି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତି ପ୍ରତି ବିମୁଖ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତା ପାଇଁ ଏହା ଆହୁରି ଦୁଷ୍କର। ଅଭକ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାବଭକ୍ତି ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ପରାଙ୍ଗମୁଖ, ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଇଥିବେ, ସଂସାର ଭିତରେ ଗତି କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଛପଟେ ରଖିକିରି ସେମାନେ ଆଦୌ ତ୍ୟାଗ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଦେଖୁଛି ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବିଷୟ ପଛରେ ସେ କେବଳ ସବୁ ବିଷୟ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଲଳାୟିତ ହେଇକି ଭାଇଛନ୍ତି ଅନେକ କାମନା ବାସନାକୁ ନେଇକରି। ଆଉ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭାବଭକ୍ତି ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନ କରିବା କଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ତ୍ୟାଗ ଶିଖିବେ କୋଉଠୁ, ତ୍ୟାଗ କରିବେ କାହିଁକି? ତ୍ୟାଗ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଦୁଷ୍କର ତ୍ୟାଗଟା ତେଣୁ ଦୁଷ୍କର। ସୋହମ ମମାହଙ୍ଗିତି ମୂଢ଼ମତି ବିଗାଢ଼ ତନ୍ମାୟୟା ବିରଚିତା ତ୍ୱନିଶାନୁବନ୍ଧେ ତତ୍ତ୍ୱଦଶାନା ନିଗଦିତಂ ଭବତା ତଥାହଂ ସଂସାଧୟାମି ଭଗବନ୍ ଅନୁସାଧିଭୃତ୍ୟଂ ସୋହଂ ମମ ଅହଙ୍ଗିତି ମୂଢ଼ମତି ବିଗାଢ଼। ମମାହଂ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ରୂପୀ ଜାଲରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହିଛି। ମୁଁ ମୋର ଭାବରେ ମୁଁ ହେଉଛି ସୋହଂ ଚିନ୍ତନ କରିବା କଥା। ଅହଂ ସହ ସହ ଅହಂ, ମାନେ ଅହಂ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ। କିନ୍ତୁ କଥା ନ କରିକିରି ମମ ଅହଂ ଇତି ମୂଢ଼ମତି, ଆମର ବୁଦ୍ଧି ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି, ମୂର୍ଖ ବୁଦ୍ଧି। ତେଣୁ ଆମେ ମୁଁ ମୋର ଭାବରେ ବାନ୍ଧିକି ରହିଛେ। ବିଗାଢ଼ ତ୍ୱନ୍ ମାୟା, ଆପଣଙ୍କର ମାୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମାୟାରେ ଛନ୍ଦି ହେଇ ଆମେ ବିଶେଷ ଗାଢ଼ ଭାବରେ ମାନେ ଆଦୌ ଛାଡ଼ି ହେବ ନାହିଁ, ହୃଦୟରେ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିକି ରହିଛି ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ଭାବ। ଆମେ ସୋହଂ ଅନୁଭବ କରିବା କଥା। ମୁଁ ହେଉଛି ଜୀବାତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ, ମୁଁ ସେଇ ଇଏ ଭାବ ରହିତ ହେଇକି ମମ ଅହଂ, ମୁଁ ମୋର ଭାବରେ ଖରାପ ବୁଦ୍ଧି, ଏଇଟା ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ନୁହେଁ, ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଆମେ ମାୟାରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ମୁଁ ମୋର ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଛେ। ବିରଚିତା ତ୍ୱନିଶାନୁବନ୍ଧେ, ଆପଣଙ୍କ ମାୟା ହେତୁ ମୋ ବୁଦ୍ଧି ମୋର ପରିବାର ଓ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି ଅହନ୍ତ ମମତ୍ୱ ଭାବ ମମତ୍ୱରେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଛି। ମୂଢ଼ତା ବଶତଃ ମୁଁ ତାକୁ ଛିଡ଼େଇ ପାରୁନାହିଁ। ମୂର୍ଖତା ବଶତଃ ମୁଁ ମୋର ଭାବ, ଯେଉଁ ମୁଁ ସୋହଂ ଅନୁଭବ କରିବା କଥା। ମୁଁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମବସ୍ତୁ, ମୁଁ ଜୀବାତ୍ମା, ମୁଁ ଶରୀର ନୁହେଁ କି ସଂସାର ନୁହେଁ। ଏବଂ ମୋର ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଠି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା ବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଏକ କରିବା। କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ନ କରିକିରି ମାୟାମୟ ଆପଣଙ୍କ ମାୟାରେ ବିମୋହିତ ହେଇକିରି ମୁଁ ମୋର ଭାବରେ ସଂସାରକୁ ମୁଁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଏ ପ୍ରକାର ଧରିଛି ଯେ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ପ୍ରୀତିରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ସଂସାରକୁ ଏମିତି ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଛି ଯାହାକି ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧିହୀନ ହେଇଯାଇଛି। ବୁଦ୍ଧି ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ଛାଡ଼ି ହୁଅନ୍ତା, ବୁଦ୍ଧି ବି ଜାଗ୍ରତ ହେଉନି। ତେଣୁ ତତ୍ତ୍ୱଞ୍ଚସା ନିଗଦିତମ୍ ଭବତା ତଥାହଂ ସଂସାଧୟାମି ଭଗବତ୍
ନନୁସାଧିତୁଭ୍ୟଂ ଭୃତ୍ୟମ୍। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଭୃତ୍ୟମ୍ ଚାକର ପିଲାଟା ମୁଁ, ତେଣୁ ଅଞ୍ଜସା ଅତି ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହ ନିଗଦିତମ୍ ଭବତା, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କୁହାଯାଉ, ଯାହାକୁ ଶୁଣିକିରି ମୁଁ ଭଗବାନ ମୋତେ ମୋତେ ଅନୁଶାସନ କରନ୍ତୁ, ଚାବୁକୁ ପିଟିକିରି ମୋତେ ଶାସନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚାକରଟା ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇକିରି ଶାସନ କରିକିରି ସଂସାଧୟାମି, ମୁଁ ଯେମିତି ମୁଁ ମୋର ଭାବକୁ ଛାଡ଼ି ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି ସୋହମ୍, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋହମ୍ ଭାବ ଛାଡ଼ିକିରି ମୁଁ ମୋର ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ସାଂସାରିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଟଙ୍କା ପଇସା ଏଗୁଡ଼ାକ ମୋର ବୋଲି ଚିନ୍ତନ କରି ମାୟା ମମତା ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ମୂଢ଼ଧୀଃ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ହେଇଯାଇଛି। ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ବିଚାର କଲେ ବୁଝି ହୁଅନ୍ତା ଯେ ନା ଏଗୁଡ଼ାକ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ମାୟାର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋତେ ଏସବୁ ଛାଡ଼ିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ମୂର୍ଖ ବୁଦ୍ଧି ହେତୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ମାୟାର ଅଧୀନସ୍ଥ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧି ହଜିଯାଇଛି ଏବଂ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତେଣୁ ଆପଣ ମୋତେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚାକର ପିଲା, ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଣ୍ଡ ଦେଇକିରି କହନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବି, ସୋହମ୍ ଏ କଥାଟାକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିବି। ଏ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ବାଟ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୋହମ୍ ତ ସମସ୍ତେ କହିଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅନୁଭବ କରିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଭିଡ଼ କଥା କିଛି ତ ନୁହେଁ, କଥା କେହି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସୋହମ୍ ତ ସଂସାରଟା ମାୟା ଦ୍ୱାରା ରଚିତ, କେବଳ ମାୟା ହିଁ ଏ ସଂସାରକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିକି ରହିଛି, ତାରି ଭିତରେ ରଖି ଥେଇ କରୁଛି। ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତା ବାହାରେ, ମାୟା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ପଶିକି ରହିଛେ। ତେଣୁ ମାୟା ବାଟ ଛାଡ଼ୁନି, ବାଟ ଛାଡ଼ିଲେ ସିନା ସେପଟକୁ ଯିବ। ସେ ବାଟ ଉଗାଳିକି ରହିଛି ପାଚିଳ ଭଳିଆ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ପାଖକୁ ଯାଇଯିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧି ହଜିଯାଇଛି, ବୁଦ୍ଧି ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ଅବଶ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା। ମୁଁ କିଏ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର, ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି। ତେଣୁ ମାୟାରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଈଶ୍ୱରାଭିମୁଖୀ ଆମେ ହେଇପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦୁକୁ ମନ ଯିବ ସେ ବାଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସତ୍ୟସ୍ୟତେ ସଦୃଶ ଆତ୍ମନ୍ୟମ ବକ୍ତାର ବିଷ ବିରୋଧସ୍ୱପି ନାନୁବକ୍ଷେ ସର୍ବେ ବିମୋହିତ ଧିୟଃ ତବ ମାୟୟେମେ ତବ ମାୟୟା ଇମେ ସର୍ବେ, এই সমস্ত জগৎটা ব্রহ্মাদয় তনুভূত বহিরর্থ ভাবাহাগা বহি, ये बाहर विषय को देखी ब्रह्मा प्रभृति देवता माने मध्य आपणकर माया रे सर्वे में ब्रह्मांड ठारू आरंभ करी स्तंभ पर्यंत समस्त चतुर्दश ब्रह्मांडर जीव जंतु 84 लाख जीव ये समस्ते विमोहित धिय, धी माने बुद्धि, समस्त बुद्धिटा मोहग्रस्त हो जाए। कारण बुद्धिटा ठीक जिनस को बुझीपे, कितु बुद्धि जदि मोहग्रस्त होगा मन अधीन को पलैला मला सी कि जापर सी ये संसारटा संसार सर्वस्व हो एवं स्त्री सर्वस्व हो। खाली पुरंदर उपाख्यान स्त्री 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 चिंतन करी से स्त्री रूप होगा, यहाँ तो साधारण कथा। मोर गोटे सांग थिला कौन सुनी 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 देवतो पढ़ी तो भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय हौनी के हलानी ते पाठ कहला। तेणु स्त्री चिंतन करके जो तुम मर स्त्री हम यह भागवत स्पष्ट कर पुरंदर उपाख्यान जो रूप को चिंता कर सी रूप हो स्त्री चिंता कर स्त्री आश्चर्य कथा किसी ना। गीता भी क्या कहते ना जंजम बापी स्वरण भावम त्यजति अंते कलेवरम, अंते शेष समय कलेवर छाड़ा समय जहाँ को चिंतन करके तुम्हें कलेवर को छाड़ से रूप तंत कौंतेय बुद्धिनंदन से रूप को तुम धर्म। गीता पक्का कहते गीतार
ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କହିଲେ, ଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଜଗତର 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମାୟାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକିରି ବୁଦ୍ଧି ହଜିଯାଇଛି, ବୁଦ୍ଧି ବୁଝିପାରୁନି, ବିମୋହିତ ବୁଦ୍ଧି, ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ବୁଦ୍ଧିହୀନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ମାୟା କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଚରଣ ନାହିଁ, ଅନୁଭବ ନାହିଁ। ମାୟା କି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ, ମାୟା ସମସ୍ତେ ସବୁ ମାୟା ତ ଆମେ ପଡ଼ିଛେ ଆଉ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ମାୟା, କାହିଁକି ଆମେ ପଡ଼ିଛେ, କାହିଁ ଆମେ ଭିତରୁ ଆମେ ମାୟାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ କାହିଁ ଯାଇ ନପାରିବା, ଇଏ କିଛି ଚିନ୍ତା, ମାୟାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତ ଗଲା। এই প্রকার ହେଇକି ସମସ୍ତେ ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟସ୍ୟତେ ସୁଦୃଶ ଆତ୍ମନଃ ଅନ୍ୟମ୍। ଆପଣ ହିଁ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ସତ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ, ନାଇଁକି? ତେଣୁ ଆପଣ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ। ସତ୍ୟସ୍ୟତେ ସୁଦୃଶ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ନେତ୍ର ସ୍ୱରୂପ। ଆପଣ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ନେତ୍ର ସ୍ୱରୂପ। ମାନେ କ'ଣ? ନେତ୍ରଟା ଦେଖିବ ସବୁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା କ'ଣ, ଏଇ ଜାଗତିକ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଇଏ ମାୟାବଦ୍ଧ ଜୀବ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇଲେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଲେ? ତୁମେ ଅନେନୈବ ସୁଚକ୍ଷୁଷା, ଏଇ ତୁମର ନିଜ ଆଖିରେ ମୋ ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖିପାରିବୁନି ରେ। ଆଉ କ'ଣ? ଦିବ୍ୟମ୍ ଦଦାମି ତେ ଚକ୍ଷୁ ପଶ୍ୟମେ ଯୋଗମୈଶ୍ୱରଂ। ମୁଁ ତତେ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଏବଂ ତୁ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି, କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବଯୁକ୍ତ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖେ, ମୋତେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇଲେ। କହିଲେ କ'ଣ? ତୁ ଇ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବୁନି, ତତେ ଦିବ୍ୟମ୍ ଦଦାମି ତେ ଚକ୍ଷୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ହବରେ ତମେ କିଛି କରିପାରିବନି। କୌଣସି ସାଧନା ନାହିଁ ଆମେ କରିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବା କି ପାଇଯିବା। ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁବେ ଯେ ଇଏ ମୋତେ ଦେଖୁ। ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ଅର୍ଜୁନ ସେୟା କହିଛନ୍ତି ନା। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ମୋତେ ତୁ ଦେଖିବୁ, ନହେଲେ ତୋର କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ତୁ ଦେଖିପାରିବୁନି, କୌଣସି ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଦେଖିପାରିବୁନି। ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଆପଣ ହେଲେ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ସତ୍ୟସ୍ୟତେ ସୁଦୃଶମ୍। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁସାରେ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର 17ତମ 3 ଗୁଣକୁ ନେଇକି ତ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ନେଇକିରି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ ସେ ଆପଣ ହିଁ ଦେଖେଇଲେ ସେ ଦେଖିବ, ନା ଦେଖିପାରିବନି। ସୁଦୃଶ ଆତ୍ମନୋ ଅନ୍ୟମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ନେତ୍ର ସ୍ୱରୂପ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକାଶ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ନେତ୍ର ସ୍ୱରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକାଶକ, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଆଉ ଜ୍ୟୋତି ତ ଆପଣ ଜ୍ୟୋତି ନଥିଲେ କି କେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ କି? ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଥିଲେ, ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଧରି ଘର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ, କିଟି କିଟି କିଟି। ଯେଉଁଠି ସେଠି ବସିଥିବ, ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନେଇଛି ଦେଖିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ଜାଣି ହେବ କିଛି ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିଶିବନି। ତେଣୁ ସବୁ ଜାଗତିକ ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଇବା ଆଖି ସ୍ୱରୂପରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ସମସ୍ତ ଜଗତର ଜାଗତିକ ବସ୍ତୁକୁ ଆପଣ ହିଁ ନିଜର ଜ୍ୟୋତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ କେହି କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରକାଶକ ସବୁ ବସ୍ତୁର ଆପଣ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା। ସୁଦୃଶ ଆତ୍ମନୋ ଅନ୍ୟମ୍, ଆପଣ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା। ଏପରି ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଆପଣ ଥାଉ ଥାଉ ଆତ୍ମତତ୍ଵ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟମ୍ ଆତ୍ମନଃ ଅନ୍ୟମ୍, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମନଃ, ଆପଣଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କିଏ? ଆତ୍ମନଃ ଅନ୍ୟମ୍। ଆତ୍ମତତ୍ଵ କହିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମନଃ ଅନ୍ୟମ୍, ଆପଣଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଆତ୍ମତତ୍ଵ କହିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ହେଲେ ସତ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା କି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆପଣ ନିଜେ ତ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ଯାହା ସେଟା ସେଇ ହିଁ ଆତ୍ମା।
ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ସେଇ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଏଇଆ। ତେଣୁ ଆତ୍ମାଟା ଏଇଆ ଜିନିଷ ଆପଣ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ତାହା। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବ କେମିତି? ତାର ଭିତରେ ଥିବା, ଏଇଟା ବାହାର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିକି ଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ ଦେଖାଉଛ, ଭିତର ଅନ୍ଧକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦୂର କରି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସଦୃଶ, ଆପଣ ହିଁ ସବୁର ପ୍ରକାଶକ। ତେଣୁ ବାହାରେ ଯେମିତି ପ୍ରକାଶକ ଆପଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ବି ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତାର ପ୍ରକାଶକ ବା ଅନୁଭବ କରାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ କଲେ ହେବ, ଆଉ ଜଣେ କଲେ ହେବନି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିନ୍ନ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇକି ଆତ୍ମ କଥା ପଚାରିବି? ଏଇଟା ଆପଣ ହିଁ କହିବେ। ବକ୍ତାରଂ ଈଶ ବିବୁଧେଷୁ ଅପି ନାନୁଚକ୍ଷେ। ବିବୁଧେଷୁ ଅପି, ଦେବତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ହେବ ଆପଣ କହି ଜାଣିଥିବ? କେହି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ମାୟାରେ ବାୟାରେ ବାପା, ସବୁ ମାୟାରେ ବାୟା ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। କେହି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ, ବ୍ରହ୍ମା ପରା ଚତୁଃସ୍ୱର ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତା କ'ଣ? ଚୁପ୍ ରହିଗଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ ଆରେ ଗୋଳମାଳିଆ ହେଇଯିବ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ଯଦି ଜ୍ଞାନ କହିପାରିବେନି ହବ କ'ଣ? କିଛି ହେବନି। ଚତୁଃସ୍ୱର କ'ଣ ଭାବିବେ? ତାହେଲେ କାହା ପାଖକୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବାକୁ ଯିବା? ତେଣୁ ହଂସ ସ୍ୱରୂପ ହେଇକିରି ଆସିକିରି ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ସେଇଠି କହିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ଚତୁଃସ୍ୱରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ତ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ କିଏ? ନା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ତା ସାହେବ ଭୁଲ। ତୁମେ କ'ଣ କିଏ? ତୁମେ କିଏ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଭୁଲ କହିକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ହଂସ ନିଜେ ହେଇକିରି ଆସିଲେ ଅହଂ ସହ, ହଂସ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମୁଁ ସେଇ ମୁଁ। ଅହଂ ସହ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ। ହଂସ ମୋତେ ଦେଖୁଛ, ମୋତେ ଦେଖୁଛ କ'ଣ? ହଂସୁଟେ ମୁଁ। ଆଉ ତୁମେ କିଏ? କିଏ କ'ଣ? ମୁଁ ଯିଏ ଯାହା ଦେଖୁଛ ମୁଁ ସିଏ, ଆଉ କ'ଣ ତୁମକୁ ଦିଶୁନି? ସରିଲା ପାଠର ବିଚିତ୍ର। ସେଠି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତର ପ୍ରକାଶକ, ସଦୃଶ ସବୁର ପ୍ରକାଶକ ଆପଣ, ବାହ୍ୟ ପ୍ରକାଶକ, ଭିତରେ ବି ପ୍ରକାଶକ ଆପଣ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଭିତରୁ ବାହାରିବ, ନହେଲେ ହେବନି। କେହି ନିଜର ଚେଷ୍ଟାରେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଆଉ କାହାକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ମୁଁ ପଚାରିବି ବାପା ହେବନି। ବକ୍ତାରଂ ଈଶ ବିବୁଧେଷୁ ଅପି, ଏ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି କେହି ମାଲିକ ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ହେଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବିମୋହିତ ଧିୟ ତବ ମାୟା, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କର ମାୟାରେ ହଜି ଯାଇଛି ରେ, କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କିଏ କହିବ? ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଦୟ ତନୁଭୂତ ବହିରର୍ଥ ଭାବା, ଏ ବ୍ରହ୍ମା ପଡ଼ୁଛି ସବୁ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବାହାର କଥା ଗୁଡ଼ା କହିବେ ନା, ଆତ୍ମତତ୍ଵ ତା ଦ୍ୱାରା ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ହିଁ ଆତ୍ମା, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା, ଆପଣ ହିଁ କହନ୍ତୁ। ଏକଥା ଉଦ୍ଧବ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ତସ୍ମାତ୍ ଭବନ୍ତ ଅନବଦ୍ୟମ୍ ଅନନ୍ତ ପାରଂ ସର୍ବଜ୍ଞଂ ଈଶ୍ୱରଂ ଅକୁଣ୍ଠ ବିକୁଣ୍ଠ ଧିଷ୍ଣ୍ୟଂ ନିର୍ବିନ୍ନ ଧୀର ହଂବଃ ବୁଜିନାଭିତପ୍ତୁ ନାରାୟଣଂ ନରସଖଂ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ। ନାରାୟଣଂ ନରସଖଂ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ। କ'ଣ କହିଲ? ନରସଖଂ, ନରଙ୍କର ସଖା ନାରାୟଣ। ନର କିଏ କିରେ? ନା ଅର୍ଜୁନ। ନର ନାରାୟଣ ହେଇଥିଲେ ଧର୍ମ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି, ଦକ୍ଷ କନ୍ୟା। ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଧର୍ମ ତାଙ୍କର ପୁଅ ହେଲେ ନର ନାରାୟଣ, ନିଜଣାୟକ। ତେଣୁ ନରସଖଂ ନାରାୟଣ, ଆପଣ ନରଙ୍କର ସଖା, ଆପଣ ହେଲେ ନାରାୟଣ। ଆପଣଙ୍କର ଶରଣ ପଶିଗଲି ବାପା। ନାରାୟଣ ନରସଖଂ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ, ଏ ଗୋଟାକ ଦୋଷରେ ଚମତ୍କାର ହେଲା ପ୍ରେମ। ଆଉ ତାହେଲେ କହିଲେ କ'ଣ? କେମିତିକା ନାରାୟଣ ଆପଣ? ନା ତସ୍ମାତ୍ ଭବନ୍ତଂ ଅନବଦ୍ୟଂ ଅନନ୍ତ ପାରଂ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅନବଦ୍ୟଂ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ପାରଂ। ଅନନ୍ତ, ଅସୀମ ଆପଣ, ସୀମା ସରହଦ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅନନ୍ତ ମାନେ ଅସୀମ।
ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣ ନେଇଛି। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ନରଙ୍କର ସଖା ନାରାୟଣ। ଆପଣ ଅନନ୍ତ ଏବଂ ଅପାର। ଏକା କଥା। ଅପାର ହେଲେ ପାରି କରି ହେବନି, ମାନେ ଅସୀମ। ଅନନ୍ତ ଅପାର ଆଉ କ'ଣ ଏକା ଜିନିଷ। ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଯାହାର ଅନ୍ତ ଅଛି ତାକୁ ପାରି କରି ହେଇଯିବ, ଯାହାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ ତାକୁ ପାରି କରି ହେବନି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାରି କରି ହେବନି ମାନେ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେ ଚିନ୍ତା ଚାଲିଥିବ, କିଛି କ୍ଷୟ ହୋଇପାରିବନି କି ସରିବନି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଚିନ୍ତନ କଲେ କ'ଣ ଆପଣ ତାହା ଅପାର ମାନେ ଅସୀମ। କାରଣ ଆପଣ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅସୀମ। ତାପରେ ଅପାର ସର୍ବଜ୍ଞ ତସ୍ମାତ୍ ଭବନ୍ତଂ ଅନବଦ୍ୟମ୍। ସର୍ବଜ୍ଞ ଏବଂ ସର୍ବଜ୍ଞତା। ସର୍ବଜ୍ଞ ଈଶ୍ୱରନ୍ ଅକୁଣ୍ଠ ବିକୁଣ୍ଠ ଧିଷ୍ଣମ୍। ଆପଣ ହେଲେ ସର୍ବଜ୍ଞ, ଆପଣ ଈଶ୍ୱର ମାନେ ମାଲିକ ସ୍ୱାମୀ, ସବୁ ଜଗତର ସ୍ରଷ୍ଟା। ଅକୁଣ୍ଠ ବିକୁଣ୍ଠ ଧିଷ୍ଣମ୍, ଆପଣଙ୍କର ଅକୁଣ୍ଠିତ ବୁଦ୍ଧି। ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ଆପଣ କରିଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଜ୍ଞାନମୟ ଏବଂ ବିକୁଣ୍ଠ ଧିଷ୍ଣ, ବୈକୁଣ୍ଠର ସ୍ୱାମୀ ମାଲିକ। ଧିଷ୍ଣ ମାନେ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠର ବାସ କରନ୍ତି। ଆପଣ ବୈକୁଣ୍ଠବାସୀ ଏବଂ ଜ୍ଞାନମୟ, ସର୍ବଜ୍ଞ, ଈଶ୍ୱର, ଅନନ୍ତ ଏବଂ ଅପାର ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ନିର୍ବିନ୍ନ ଧୀର ହମୁହ। ମୁଁ ସଂସାର ଦୁଃଖରେ ସନ୍ତପ୍ତ ହେଇଛି। ବୃଜିନାଭିତପ୍ତ। ବୃଜିନ ମାନେ ପାପ। ସଂସାର ତ ଦୁଃଖମୟ ନା, ପାପ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦୁଃଖମୟ। ମୁଁ ତାରି ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳୁଛି ପଡ଼ିକି। ନିର୍ବିନ୍ନ ଧୀ ଅହମ। ମୋର ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ପାପ ଦ୍ୱାରା ସାଂସାରିକ ପାପ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହି ଉତ୍ତପ୍ତ ଏବଂ ନିର୍ବିନ୍ନ ଧୀ। ମୋର ବୁଦ୍ଧିଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ କିଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେଲି। ଆପଣ ଜ୍ଞାନମୟ, ଅନନ୍ତ, ଅସୀମ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର। ଆପଣ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ। ନାରାୟଣ ନରସଖଂ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ। ଆପଣ ନାରାୟଣ ନରଙ୍କର ସଖା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣ ବସି ମୋତେ କହନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାସ ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ପ୍ରାୟେଣ ମନୁଜା ଲୋକେ ଲୋକତତ୍ତ୍ୱ ବିଚକ୍ଷଣା ସମୁଦ୍ଧରନ୍ତି ଆତ୍ମନ୍ୟେବ ଅଶୁଭାଶୟାତ। ହେଲେ ହେ ପ୍ରିୟ ଉଦ୍ଧବ, ଇହଲୋକରେ ଯେଉଁମାନେ ସଂସାରର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିବାରେ ବୁଦ୍ଧିବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ପ୍ରାୟେଣ ମନୁଜାହା ଲୋକେ ଲୋକତତ୍ତ୍ୱ ବିଚକ୍ଷଣା। ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସାଂସାରିକ ଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରବୀଣ। ସଂସାର ଜ୍ଞାନ କାହାର ନାହିଁ କଥା କହିହେବନି, ବିଚକ୍ଷଣ ସବୁ। ସମୁଦ୍ଧରନ୍ତି ହି ଆତ୍ମାନମ୍। ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ମନର ଅଶୁଭ ବାସନାମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ ରଖିଥାନ୍ତି। ସମୁଦ୍ଧରନ୍ତି ହି ଆତ୍ମାନମ୍ ଆତ୍ମନା ଏବ ଅଶୁଭାଶୟାତ। ପ୍ରାୟେଣ ମନୁଜାହା ଲୋକେ ଲୋକତତ୍ତ୍ୱ ବିଚକ୍ଷଣା। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ, ଓଲଟା ମୁଁ କହିଲି, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମନୁଜାହା ମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଇହ ଲୋକେ, ଏଇ ଲୋକରେ ଲୋକତତ୍ତ୍ୱ ବିଚକ୍ଷଣା। ଇଏ ସଂସାରର ସ୍ଥିତିଟା କ'ଣ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯାଇଛନ୍ତି। ମାନେ ସଂସାରଟା ମାଇକ ତ୍ୟାଜ୍ୟ। ଏ ସଂସାର ଚିନ୍ତା କରିକିରି
या भीतर लटपट हवा दरकार नहीं। ये तत्व कथा को जो बुझी जाइछन्ति सेमाने समुद्धरन्ति ही आत्मान सेमाने आत्मोद्धार करिपारिबे। संसारटा को सठिक बुझिछि सी ही आत्मोद्धार करिपारिबो। आत्मना एवं अशुभाशया तेणु सेमाने अशुभ अमंगल चिंतन संसार सांसारिक माइक विषय चिंता कर दूर निजक रखते और से माने ही आत्म उद्धार करें जो माने ये संसारटा को ठीक भाव में बुझी जाइछन्ति संसार तत्व को ठीक बुझी जाइछन्ति त्याज्य बोली धरि से माने ही आत्मोद्धार करें एवं आत्मा से माने सांसारिक अशुभ चिंतार निजक दूरे रखे। आत्मनः गुरु आत्मैव पुरुषस्य विशेषतः जत् प्रत्यक्षानुमानाभ्यां श्रेयोः असौ अनुविन्दते। आत्मनः गुरु एव आत्मा विशेषकर मनुष्य होची निजे निजर गुरु। पाठ कि सुंदर भाव कहले आत्मनः गुरु आत्मा आत्मा तोहर निज गुरु उद्धव यहीटा ठीक जगन्नाथ दास लिखिं आत्मा तोहर निज गुरु उद्धव केते हैं पचारू उद्धव पचार ना तो ये सुंदर भाव कहले तोरी आत्मा ही गुरु तू ही तो कथा बुझीपर तोर जहाँ प्रश्न तू से भितर मु अच्छी आत्मस्वरूप तोर आत्मा ही मु से आत्मा यदि प्रश्न कर परमात्मा सब कहीदे तेणु तोर आत्मा ही तोर गुरु किंतु आम निजक आत्मा बोली जानी पाने आम है शरीरटा मु ये जगतटा मोर तेणु सुंदर भाव कहले आत्मन गुरु आत्मा एव उद्धव मत कहीं पचारू जगन्नाथ दास लिखिले आत्मा तोहर निज गुरु उद्धव केते हैं पचारू तोरी आत्मा ही तोर गुरु रे तोरी भितर सब अच्छी पुरुषस्य विशेषता विशेषकर मनुष्य होची निजे निजर गुरु प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा केमितिका ना जत प्रत्यक्ष अनुमानाभ्यां गोटे प्रत्यक्ष प्रमाण अच्छी आखि आगे देखुचे गोटे अनुमान कि जाना पड़े आ ब्रह्मज्ञान गुड़ा कौन प्रत्यक्ष देखी अनुमान करने तो प्रत्यक्ष एवं अनुमान प्रमाण को लेकिन सबकि जानी हो श्रेय असौ अनुबिंदते। सर्वव्यापक विराट सगुण निराकार रूप मोर साक्षात्कार लाभ कर मानव जीवन में ही सर्वशक्तिवान मुक्ते प्रत्येक रूपे सर्वव्यापक जत प्रत्यक्ष अनुमानाभ्यां श्रेय असौ अनुबिंदते। प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण को लेकर तू तोर आत्मा ही तोर गुरु तो से आत्मा को तोर तू पचारे बड़े तोरी भितर सी अच्छी सी ही ते सब कहीदे अनुमान एवं प्रत्यक्ष प्रमाण को लेकर तू सब जानी पके पुरुषत्व पुरुषत्व चमांग धीरा सांख्योयोग विशारदा आविस्तरांग प्रपश्यन्ति सर्वशक्तिकम जो माने सांख्योयोग विशारद संख्या और सांख्य होती 25 तत्व नहीं सांख्य तक कपिल भगवान करछन्ति कर्दम पुत्र कर्दम एवं देवहूति तेणु से सांख्योयोग विशारद जो माने से कौन कहते सांख्य शास्त्र प्रवीण श्री ज्ञानी मैंने यही मानव जीवन में ही सर्वशक्ति संपन्न मूर्ते अर्थात परमात्मा प्रत्येक रूपे तथा सर्वव्यापक विराट सगुण निराकार रूप मोर साक्षात्कार लाभ कर
ଧୀରା ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଶାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାଂଖ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶାରଦା ସାଂଖ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରବୀଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ପୁରୁଷମାନେ ସାଂଖ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ସେ କି ନା ପୁରୁଷ ତେଣୁ ସେ ପୁରୁଷ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଓ ମୁକ୍ତି ହେଇଯାନ୍ତି। ଆବିସ୍ତରାୟ ପ୍ରପଶ୍ୟନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତି ବହୁତମ ସମସ୍ତ ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାଂଖ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଶାରଦ ମାନେ ସାଂଖ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରବୀଣ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିସ୍ତରାୟ ପ୍ରପଶ୍ୟନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୁଷକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଅତ୍ର ମାର୍ଗୟନ୍ତ୍ୟଧା ଯୁକ୍ତା ହେତୁଭିରୀଶ୍ୱରଂ ଗୁହ୍ୟମାଣୈଃ ଗୁଣୈଃ ଲିଙ୍ଗୈଃ ଅଗ୍ରାହ୍ୟଂ ଅନୁମାନତଃ। ଅତ୍ର ମାର୍ଗୟନ୍ତ୍ୟଧା ଯୁକ୍ତା ହେତୁଭିରୀଶ୍ୱରଂ ମୁଁ ଏକ ପଦ एक द्वि त्रि चतुष्पादः बहुपाद तथा पदः बह्व्यः सन्ति पुरः सृष्टः तासाग्मे पौरुषागाप्रियः। ई संसार रे एकपादिका जीव अछन्ति, द्विपादिया अछन्ति, तीनिपादिया अछन्ति, चतुष्पद चारिपादिया अछन्ति, बहुपाद तेलुण इत्यादि तथा अपद आखि पद नाही पाद गोटे नाही ए प्रकार अनेक प्रकार जीव ये अछन्ति किंतु मनुष्य शरीर ही मोर सर्वाधिक प्रिय। बह्व्यः सन्ति पुरः सृष्टाः तासाग्मे पौरुषी प्रिय। एक पाद द्विपाद तीनिपाद चारिपाद बहुपाद एवं पाद नथिबा एमती अनेक जीवजंतु संसार भितर अछन्ति किंतु सेमानक भितर मनुष्य ही मोर प्रिय कारण अन्य केही मत बुझा क्षमता नहीं अन्य कहार केवल मनुष्य ही मत जापर तेणु अत्र मार्गयंत्यधा युक्ता हेतु भी ईश्वर गृह्यमाणैः गुणैः लिंगैः अग्राह्यं अनुमानतः मु अगोचर सत किंतु मनुष्य देह ही मत मोर गुण लक्षण इत्यादि आधार रे अनुमान द्वारा अन्वेषण करी उपलब्धि करिवे। अत्र मार्गयंत्यधा अत्र माने ये मनुष्य शरीर पाइथिया मनुष्य माने ही शास्त्र पढ़ी गुरु करी मो संपर्क ज्ञान आहरण करी मते जानी पारिबे। युक्ता हेतु ही ईश्वर मनुष्य शरीर ता मोर सब प्रिय तेणु ये मनुष्य शरीर थी व्यक्ति मते निश्चित भाव जापर हेतु ही ईश्वर गुह्यमाणी ही गुणे ही जमी ना तीन गुण को लेकिन सब कर्म चलती लिंगी ही लिंग शरीर तीन गुण को लेकिन कर्म हवा ये सब लिंगी ही अग्राह्य अनुमानतः जदिओ मु अग्राह्य मत सहज धरी हम ना किंतु अनुमान एवं प्रत्यक्ष प्रमाण ये गुण लिंग एवं चिन्ह लिंग चिन्ह मत
मोर गुण लक्षण इत्यादि आधार रे मोर गुण वर्णना करा गुण एवं लक्षण गुण ही लिंग लक्षण चिन्ह गुण एवं चिन्ह द्वारा ये मनुष्य ही 84 जीवजंतु 84 लक्ष जीवजंतु भितर ये मनुष्य ही मत जापर कौन असुविधा ना मत अनुभव कर उपलब्धि कर आउ कहीं करें ना तेणु मनुष्य सब मोर प्रिय अत्र उदाहरती मम इतिहास पुरातनम अवधूत संवाद जदो अमित तेणु बर्तमान मुझे उदाहरण अमित इतिहास मु गोटे इतिहास पुराणा कथा ये संपर्क में कहबी जोटा अवधूत एवं जदू राजा तेजस्वी राजा जदू एवं अवधूत संवाद बर्तमान तुम आगे कहूँ यहाँ पुराणा कथा यहाँ निश्चित ये प्रकार कथा घटी कौन है अवधूत द्विज किंचित चरंत अकुतूहयम कवि निरीक्ष तरुणम जदु पप्रच्छ धर्मवित् जदु धर्म ज्ञान संपन्न राजा जदु बर्तमान अवधूत द्विज द्विज संस्कार द्विज उच्यते संस्कारित व्यक्ति अवधूत भाव में बुझुं कंचित चरंत अकुतो हुए से बुझुं वेशभूषा किसी ना एक दिन खंडे बाजि गोटे घेर पिंधुंट खाया पीवा कौन सी चिंता नहीं कि किसी नहीं प्रेम बुझुं कथा कह शक्ति थे क्या किसी कहना सबू इंद्रिय सक्रिय किंतु सबू निरव ये प्रकार अवस्था जन अवधूत बुझुं कवि निरीक्ष तरुणम जदू देखिले ये भारी के तो जना पड़ते और ये दत्तात्रेय कहले अवधूत कवि निरीक्ष तरुणम ये तरुण युवक त्रिकादशी तरुण अवधूत ब्राह्मण निर्भय बुझुं तेणु से पचारे निर्भय बुझुं देखिकी पचार किए से जदू राजा जदू वाच कहले कुतो बुद्धि यम ब्रह्मन अकर्तु सुविशारदा जामासाद्य भवान लोकम विद्वान चरति बालवत आपण विद्वान ज्ञान प्रचुर अच्छी मैं अनुभव कर बालक भाया ज्ञान को प्रकाश नक ज्ञानी आपण कि ज्ञान को प्रकाश करना मूर्ख भाया बालक भाया आप बुझुं कुतः बुद्धि यम ब्रह्मन आपणकर ये बुद्धिटा ये जिते सब मनुष्य भर बुद्धि अच्छी किंतु समस्त बुद्धि हजि जा निजक निजे चिन्ह पाना कि आत्मोद्धार कर व्यवस्था कर माया जड़ित हो समस्त बुद्धि हजि जा तम बुद्धिटा कि जाग्रत हो कुतः बुद्धि यम ये बुद्धिटा तुम केमी कौटू पाइल ब्रह्मण कर्तु सुविशारदा आपण कौन कर्म करना तथापि आपण को निपुण बुद्धि क्यों मिलला अकर्तु कौन सी कर्मर कर्ता आप किसी तो काम दाम करना किंतु ए प्रकार बुद्धि आप आसला कुआड़ दामा साध्य भवान लोकम जो बुद्धि के आश्रय करी आपण चतुर्दश ब्रह्मांड बुलुं
ବିଦ୍ୱାନ ଚଳତି ବାଳବତ୍। ବିଦ୍ୱାନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଳକ ଭଳିଆ ଆଚରଣ କରି ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡାକ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲା କିଏ? ଆପଣ ତ କୌଣସି କର୍ମର କର୍ତ୍ତା ନୁହନ୍ତି, କିଛି କାମ ଦାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ ମନ୍ଦ ଚଳିବା ପାଇଁ କୌଣସି କର୍ମ ଆପଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହେଇକିରି ଜ୍ଞାନ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନ ଭଳିଆ ଆଚରଣ କରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କେମିତି ହେଲା ଏଇଭାବେ? ପ୍ରାୟ ଧର୍ମାର୍ଥ କାମେଷୁ ବିବିସାୟାଞ୍ଚ ମାନବାଃ। ପ୍ରାୟ ଧର୍ମାର୍ଥ କାମେଷୁ ବିବିସାୟାଞ୍ଚ ମାନବାଃ। ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି କାମନା ରଖି ହିଁ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାୟ ଧର୍ମାର୍ଥ କାମେଷୁ ବିବିସାୟାଞ୍ଚ ମାନବାଃ। ମାନବ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିଟା କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରାୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିଟା ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ, ମୁଖ୍ୟ କଥା ନୁହଁ, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ଦିଗରେ ଗତି କରନ୍ତି। ଧର୍ମ କ'ଣ, ଅର୍ଥ କ'ଣ, କାମ କ'ଣ, ଆଉ କେମିତି ପାଇବା, ଏଇଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତା। ମୁଖ୍ୟ ନୁହେଁ, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ଆଉ ଏ ତିନିଟାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଏ ସଂସାରରେ ପ୍ରାୟ ବୁଲନ୍ତି। ହେତୁନା ଏବ ସମୀହନ୍ତେ ଆୟୁଷଃ ଯଶସ ଶ୍ରିୟଃ। ଯାହାଫଳରେ କି ତାକୁ ଆୟୁ, ଯଶ, କୀର୍ତ୍ତି ଅଥବା ଧନ ସମ୍ପଦ ମିଳେ। ଆଉ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ଏଇ ତିନିଟାକୁ ସେବା କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆୟୁଷ ବଢ଼ିବ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଉପାର୍ଜନ କରିବ, ସବୁ ଠିକ୍ ମିଳିଯିବ, ସଂସାର ଠିକ୍ ମିଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ଆଉ ଯଶ ବି ମିଳିବ, ଆୟୁଷ ମିଳିବ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ, ସବୁ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ସମର୍ଥ, କାମ କରିପାରିବେ, ଶରୀର ଶକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ, ସବୁ କର୍ମ କରିବାରେ ଦକ୍ଷ, ଶରୀର ବି ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅମୃତ ପରି ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛନ୍ତି, ଅଥଚ କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। କଥା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଅମୃତମୟ କଥା, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ନୁହେଁ, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ସବଳ, କର୍ମ କରିପାରିବା ଭଳି କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କର୍ମରେ ଦକ୍ଷ, ସୁଢଳ ଶରୀର, କିନ୍ତୁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି କେମିତି, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଛି କେମିତି, ଏସବୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣ ପୁରାପୁରି ଜଡ଼ ଉନ୍ମତ୍ତ ଅବଧୂତ ପରି ନିଜେ ନିଜାନନ୍ଦରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। କହିଲେ ତୁନ୍ତୁ କଳ୍ପ କବିର ଦକ୍ଷ ସୁଭଗ ଅମୃତ ଭାଷଣ न कर्तागा देह से किंचित तत्वोन्मत्त जड़ोन्मत्त पिशाच जड़ उन्मत्त एवं पिशाच भाई आप बुलुंट आपण शरीर सुस्थ सबल काम करने दक्षता अच्छी ज्ञान कर्म ज्ञान भी अच्छी गोटे ज्ञानी लोक मूर्ख नुहति किंतु कौन कर्म करना सुस्थ सबल होकर केवल बुलुंट सुस्थ सबल रोचुं खाଇବା व्यवस्था होची कोठी कौन कर सुस्थ सबल अच्छा चुच्छा बुलुंट निर्भय डैम केयर किसी खाइबा नहीं केमी गुड़ा खींची कहते दीटा रोग कर जनेशु दह्यमानेशु
काम लोभ दवाग्निना न तप्यसे अग्निना मुक्त गंगाम भस्त इव दीप। हे प्रभु तुम तो भारी खुशी अच्छ कौन सी कर्म कर शरीर सुस्थ सबल काम कर खाऊच कि कौन तुम आनंद रही कि जनेशु दह्य लोक गुड़ाक जगत देख सब मनुष्य काम लोभ दवाग्निना अनेक कामना सांसारिक कामना एवं लोभग्रस्त हो जंगल दावाग्ना जंगल में निआ लगे जमी उत्ताप गछ पोड़गला तो किए उत्तप्त होड़ुची सेमती ये कामना बासना लोभग्रस्त मनुष्य उत्तप्त हो शरीर उत्तप्त हो अर्थात चिंता ही शरीर उत्ताप को बढ़ाए चिंताकूल होगी कि मु तो किमाकार स्थिति रोचे सब लोक गुड़ाक न तप्य से अग्निना मुक्त किंतु तुम तो तुमको तो संसार बाधा किसी नहीं तुमको सी अग्नि तो खाऊनी समस्त अग्नि पड़ुं पड़ी तुम किसी ना किमिका ना गंगा भूस्त दीप गंगा जल भितर दीप मान गंगा जल कहीं कहले आगे कहले गंगा जलटा बहुत शीतल हिमालय बोईक आसुच्च बरफ पानी गुड़ाक तेणु अत्यंत शीतल गंगा जल में बुड़िक रही हाथी भाया तुम्हें संपूर्ण निरापद अच्छ तुमको उष्म बाधा आउनी आ उष्म बाधा हम कि बरफ पानी भर तुम बुड़िक रही हम तेज सेमती कालुआ पानी बुड़िक रहा भाया तुम्हें ये संसार बाधा समस्त जली बुड़िक खाई दूसरी काठ पथर भाया चिंताकूल होकर बस तुम्हें केमी निश्चिंत बुझुच मुझे बुझीपार कौन सी कर्म कर तेज खाई पीक सुस्थ अच्छ कि कर्म न कर तुम ही न उच्छता ब्रह्मन् आत्मज्ञानंद कारण ब्रूहि स्पर्श विहीनस्य भवतः केवलात्मनः तुम ही न पृच्छता हे ब्रह्मन् आपणकर ही संसार में कहानी प्रति टिके भी आसक्ति नहीं तुम ही न पृच्छता ब्रह्मन् आत्मज्ञानंद कारण तो मुझे आपको प्रश्न करे हे ब्रह्मन् तुम किसी कर शरीर सुस्थ अच्छी आनंद अच्छ तुम मुख स्पष्ट कह तुम आनंद अच्छ यार कारण कौन लोक दिन राति खटी टंका पछरे गोटे घर संसार भर रहीकि दुख जर्जरित होती रोचे जंगल लगे निआ लगी जंगल सब जीवजंतु कष्ट भाईला भाया कलबल छटपट होती तुम्हें किसी काम कर खाइबा पाई केमी सुस्थ रही आनंद रही आनंद पाच केमी ब्रूहि स्पर्श विहीनस्य आपण निजर शुद्ध स्वरूप प्रतिष्ठित रही आपणकर ही अनिर्वचनीय आनंदर कारण कौन मत टे कृपा कहतु ब्रूहि स्पर्श विहीनस्य स्पर्श विहीन शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये जो विषय इंद्रिय मान विषय को लेकिन मन रे रखी मन को विभ्रांत कर पागल हो जाऊँ मन आपण कौन सी विषय आपण मन को स्पर्श करनी स्पर्श विहीन से जगत में बुलूँ समस्त बुलूँ छटपट हो जगत में तुम्हें बुलिक तुम कौन सी विषय स्पर्श करनी ये केमी भवतः केवलात्मन आपण केवल केवलात्मन केवल केवल माने एकमात्र ही ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जगत मिथ्या केवल ब्रह्म ही सत्य आप केवल रत अच्छा केवल शब्द अर्थ से ब्रह्म पदार्थ केवल केवल आत्मा रे आपण आत्मा केवल आत्मा को चिंतन करी रहा भाया मत लगुच ये संसार
ଭିତରେ ବୁଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂସାର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନି, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଥାଇକିରି କିଛି କର୍ମ କରୁନାହ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆରାମରେ ଅଛ, ଆନନ୍ଦରେ ଅଛ। ଇ କାହାର କାରଣଟି କହ, କ'ଣ ୟାର କାରଣ ମୋତେ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏତିକିରେ ପାଠ ରହିଲା। ତାପରେ କାଲି ପ୍ରଭୁ କହିବେ କାହିଁକି ସେ ଅଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅବଧୂତ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ପ୍ରଭୁ ସ୍ତରୀ।